بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دنیا میں ان بدقسمت لڑکیوں میں سے ایک تھی جن کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور جو اپنی ممانی کے رحم و کرم پر تھی۔ ماموں بھی کچھ خاص مہربان نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی خیال رکھ لیتے تھے۔ اپنی بیٹی کو مجھ سے زیادہ محبت دیتے۔ ماموں کی زندگی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ بھی قضائے الہی سے جا ملے۔ ماموں کا دنیا سے جانا تھا کہ ممانی نے اپنی اصل رنگ دکھا دیا۔ مہربان تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، لیکن جو تھوڑا بہت لحاظ ماموں کا کر لیتی تھی وہ لحاظ ختم ہو گیا تو انہوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ گھر کی ملازمہ کو نکال کر تمام گھر کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی، حالانکہ میری عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے، میں بے سہارا لڑکی، جیسا ممانی نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ مانی کا 25 سالہ بیٹا مجھ پر فرشتہ ہو گیا۔ ممانی سے یہ بات کہاں برداشت ہوتی کہ جس لڑکی سے وہ بچپن سے نفرت کرتی آئی وہی ان کی بہو بن جائے۔ اپنے شاندار بیٹے کے لیے ممانی نے نہ جانے کتنے سپنے سجائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ڈاکٹر بہو لانا چاہتی تھی، کسی اونچے خاندان سے، اور میں تو ایک غریب لڑکی تھی جس کے والدین بھی نہیں تھے اور جس کو جہیز کے نام پر کچھ بھی ملنا نہیں تھا۔ ایک واحد خوبی جو میرے پاس تھی وہ میرا حسن تھا۔ میں انتہائی حسین تھی، اتنی زیادہ حسین کہ جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تو حیران ہو جاتی۔ کیا واقعی یہ میں ہوں؟ یہ میری صورت ہے، یہ میرا چہرہ، میری آنکھیں ہیں، یہ میرے ہونٹ ہیں؟ میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اپنے حسن کو دیکھتی رہتی، لیکن میرا حسن کچن اور گھر کی نظر ہو گیا۔ ممانی کا بیٹا مجید میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے ممانی سے کہا کہ شادی کرے گا تو مجھ سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ 2 سال ممانی کا بیٹا باضد رہا، پر سارا ملبہ مجھ پر آن گرا کہ میں نے ان کے بیٹے کو پھنسایا ہے۔ میں ہر وقت ڈری سہمی رہتی، دعا کرتی کہ جلدی میری شادی ہو جائے تو میں اس عذاب سے نکلوں۔ میں ہرگز ممانی کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ممانی کے بیٹے سے شادی کرنے کا مطلب تھا ایک بار پھر سے اسی جہنم میں زندگی گزارنا، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی اور واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسی دوران میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ ممانی نے فوراً ہاں کر دی، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا۔ میرے کپڑے بھی ان لوگوں نے بنوا کر دیے، تو میں بہت خوش ہوئی کہ مجھے اتنا اچھا سسرال ملا جن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ لیکن شادی کی پہلی ہی رات میری ساری خوشی ہوا ہو گئی جب مجھے میرے شوہر کے متعلق ایک ایسی حقیقت کا علم ہوا جسے سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا۔ میں دلہن کے روپ میں سجی سنوری بیٹھی تھی اور شوہر ولید کا انتظار کر رہی تھی۔ ولید اندر داخل ہوئے، میرا چہرہ جھکا ہوا تھا تو میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں دیکھنے میں کیسی ہوں۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، خود گھونگھٹ پلٹ کر دیکھ لیں، میں کیسی ہوں؟ ان کا قہقہا بلند ہوا۔ مجھے ان کے اس طرح سے زور سے ہنسنے کی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ کیوں ہنس رہے تھے اور کیوں میرا گھونگھٹ پلٹ نہیں رہے تھے؟ میں نے خود ہی اپنا گھونگھٹ پلٹ کر انہیں دیکھا۔ وہ سامنے دیکھ رہے تھے، میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ میرا دل رک گیا۔ میں نے ان سے کہا، مجھ سے ناراض ہیں یا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں جو مجھے دیکھ نہیں رہے؟ وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ مجھے ان کے رویے میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ اس طرح سے کیوں ہنس رہے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، شاید کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ ان کی شادی زبردستی مجھ سے کروائی گئی تھی، اس لیے وہ ہنس رہے تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا، کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ تو وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ اب تو میرا دماغ خراب ہونے والا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا اپنی دلہن سے بات کرنے کا؟ اگر میں انہیں پسند نہیں تھی تو بول دیتے۔ میرا دل تو جیسے کسی گہری کھائی میں جا اترا تھا۔ میری کوشش تھی کہ وہ ایک بار میرا چہرہ دیکھیں گے تو یقیناً اس لڑکی کو بھول جائیں گے جس سے وہ محبت کرتے تھے، یا پھر کوئی بھی بات تھی تو میرا چہرہ دیکھنے کے بعد سب بھول جائیں گے، کیونکہ میں تھی ہی اتنی پیاری، اتنی خوبصورت۔ مگر سامنے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے، میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں تو یہی سوچ کر آئی تھی اپنے شوہر اور سسرال کی اتنی خدمت کروں گی کہ مجھے واپس ممانی کے پاس جانا ہی نہ پڑے۔ کیا تمہیں یہ کسی نے بتایا نہیں کہ میں دیکھ نہیں سکتا؟ اچانک سے ولید نے کہا تو مجھے لگا وہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھر میں نے کہا، ولید، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، مجھے اس قسم کا مذاق پسند نہیں۔ آپ کے متعلق تو میں اس طرح کی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ آپ کی آنکھوں کا نور سلامت رکھے۔ آپ کی محبت تو میرے لیے عبادت جیسی ہے۔ میں نے فرما بردار اور باوفا بیوی کی طرح ان سے کہا تو وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ پھر بولے کہ ناظرین، یہ دنیا بہت بے وفا ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی خوبی ہو تو دنیا اس سے محبت کرتی ہے،
लेकिन अगर उसी इंसान के अंदर कोई खूबी ना हो, किसी किस्म की कमी हो, तो यही दुनिया बावफा से बेवफा हो जाती है। इस वक्त तो मेरी मोहब्बत को इबादत का दर्जा देना चाह रही थी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अंधा शख्स हूँ। मैंने सबसे सुन रखा है कि तुम बहुत हसीन हो, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हारे हुस्न को देख नहीं सकता। वलीद बोलते जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं। मुझे उनके इस तरह मजाक करने पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि ये बात मजाक नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत थी। मैं फटी आंखों से अपने शौहर को देख रही थी। मेरे सपनों का महल एक पल में जमीन बोस हो गया। मैं क्या सोचकर यहाँ आई थी, और यहाँ जिस इंसान के आसरे पर आई थी, वो इंसान तो देख ही नहीं सकता, और जो देख ही नहीं सकता वो मेरा सहारा कैसे बन सकता है। उसे तो खुद चलने के लिए सहारे की जरूरत थी। मेरा साथ धोखा हुआ था, और बहुत बड़ा धोखा, और ये धोखा मेरी मुमानी और मेरे ससुराल वालों ने किया। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया। मैं एकदम से उठ खड़ी हुई। आप लोगों को शर्म नहीं आई ये गरीब मिस्कीन यतीम लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा करते? मैंने गुस्से से कहा तो वलीद बोले, तुम्हारी ममानी को पता था कि मैं देख नहीं सकता, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? इसमें हमारा क्या कसूर है? तुम्हारे साथ धोखा मैंने नहीं, तुम्हारी मेहमानी ने किया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने तुम्हें बताया है कि मैं देख नहीं सकता, और तुम राजी हो। वलीद ने कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं राजी हूँ? क्या मैं राजी हो सकती हूँ एक ऐसे इंसान से शादी करने पर जो देख ही नहीं सकता? या खुदाया, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपनी तमाम कश्तियाँ जलाकर यहाँ आई थी। अब मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। मैंने यही सोचा था कि उस जहन्नम में दोबारा नहीं जाऊंगी। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं जोर जोर से कहते हुए रोने लगी। वलीद चुपचाप बिस्तर पर सो गए। उन्होंने मजीद मुझसे कोई बात नहीं की। वो जल्द ही नींद के आगोश में चले गए। मैं हैरान परेशान जागती रही। रात के न जाने कौन से पहर मेरी आंख लग गई, मुझे मालूम नहीं हुआ। मेरी आंख खुली तो वलीद सो रहे थे। मेरे जागने की आवाज़ पर वो भी जाग गए थे। उन्होंने सहारा तलाश किया, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने उन्हें सहारा देना भी ज़रूरी नहीं समझा, कि मुझसे पहले भी तो अपने काम किया करते थे। ये कमरा उनका था। अंदाजे के मुताबिक वो वॉशरूम चले गए। फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकले। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने मुझे पुकारा, नाज़नीन, क्या तुम यहाँ हो? मैं कमरे में ही मौजूद थी, मगर मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल इतना खराब हो चुका था जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं 20 साल की एक खूबसूरत लड़की थी, और इस पर यह जुल्म हुआ था। मेरी हालत का अंदाज़ा लगाना दूसरों के लिए मुश्किल था। जूता पाँव में कहाँ तकलीफ देता है, ये जूता पहनने वाला ही जानता है, और कोई नहीं। मुझे भी तकलीफ हो रही थी। मेरी तकलीफ से सिर्फ मैं ही वाकिफ थी। दिन यूं ही गुजरते रहे। मेरा ससुराल में ना दिल लगता था। लगता भी तो कैसे? जिसके आसरे पर मैं आई थी वो तो किसी काम का नहीं था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हारी मेहमानी को हमने हर हकीकत से आगाह किया था। उन्होंने कहा कि तुम राजी हो। इंसानी हमदर्दी की खातिर वली से शादी करना चाहती थी। मुझे वारिस चाहिए था। अब मुझे तुम वारिस दो। अपनी सास से बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मेरे ससुराल वालों का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने मेरी ममानी को अंधेरे में नहीं रखा, लेकिन मेरी ममानी ने मुझे अंधेरे में रखा। तो क्या जरूरत थी आपको अपने अंधे बेटे की शादी करने की? मैंने गुस्से से अपनी सास को कहा। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मेरे बेटे को अंधा ना कहो। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अंधे को अंधा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? मैं ऐसी पत्थर दिल और बेहिस लड़की हरगिज नहीं थी, लेकिन हालात और वाकयात ने मुझे पत्थर दिल और बेहिस बना दिया। पहले तो ममानी के रवैये ने मुझे पत्थर बना दिया। अब शादी के बाद मिलने वाले इस धोखे ने मुझे बेहिस बना दिया था। दूसरों के जज्बात और एहसासात की मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मेरे जज्बात चिकनाचूर हो गए थे। मैं बुरे तरीके से टूट गई थी, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की दिल लगाने की, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था। मैं चाहती थी मेरे हुस्न को सराहा जाए, मेरी तारीफ की जाए, मुझे मेरा हक मिले। अब मैं हर वक्त रोती रहती थी। वलीद बंद कमरे में मेरी सिसकियां सुनते, मुझे चुप करवाने की कोशिश करते, लेकिन मुझे उनका वजूद भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ना जाने मुझे क्या हो गया था, मेरी शख्सियत मनफी हो गई थी। इसी दौरान वलीद ने कहा वो शहर से कहीं दूर जा रहे हैं, वापसी पर उन्हें देर हो जाएगी। ड्राइवर के साथ जाते और ड्राइवर के साथ आते वो चले गए तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैं काम वगैरह भी कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा था। सारा काम नौकरानी करती, यहाँ पर हर सहूलत थी। नहीं थी तो बस मेरे दिल की खुशी नहीं थी। आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली। मैं उठकर किचन में आई, पानी पीने लगी कि अचानक से पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, ताकि मैं चीख न सकूं।
तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हारे हुस्न को देखा है तब से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आज तुम्हारा शौहर घर पर नहीं है, हालांकि वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उसकी गैर मौजूदगी में आना चाहता था ताकि तुमसे खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ। रोजाना अपने कमरे की खिड़की से तुम्हें बालकनी में खड़ा देखता हूँ। मुझे अफसोस है तुम जैसी हसीन लड़की की शादी एक ऐसे इंसान से हो गई जो तुम्हारा हुस्न देख नहीं सकता। मेरे कान के करीब सरगोशी के अंदाज में वो बोलता जा रहा था। मैंने आंखें घुमाकर देखा तो उसने नकाब पहना हुआ था और उसकी आंखें नुमायां थी। मैं किस्मत और हालात की मारी हुई लड़की थी। जब किसी और के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बजाय इसके कि मैं उसकी बातों पर गुस्सा करती, मुझे उसकी बातें अच्छी लगी और ऐसी बातों ही को मैं सुनना चाहती थी जो मेरे हुस्न को सराहें। मैंने उसे इशारों में कहा, मुझे बोलने दो। उसने मेरे मुंह से हाथ हटा दिया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने बताया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और रोजाना तुम्हें देखता हूँ। मैंने उसे कहा, यहाँ से चले जाओ, मेरा शौहर आ जाएगा। उसने कहा, मुझे तुम्हारे शौहर की खबर है, वो कल सुबह ही आएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी सास का खौफ था। इस रात तो मैंने उसे भगा दिया, लेकिन अब जब भी वलीद काम से कहीं जाते तो वो आ जाता। न जाने उसने कौन सा चोर रास्ता बनाया हुआ था। पहले वो किचन में आ जाता था, पर अब मेरे कमरे की खिड़की फैलाकर मेरे कमरे में आ जाता। हम दोनों बातें करते और वो मेरे हुस्न की तारीफ करता रहता। मैं सुनती रहती और मुझे अच्छा महसूस होता। लेकिन वो हमेशा नकाब किए रखता। मैंने उसे कई बार कहा कि नकाब हटाकर मुझे अपना चेहरा दिखाए, लेकिन उसने कहा कि वक्त आने पर दिखाऊंगा। इसकी आंखें बहुत हसीन थी। उसकी आंखों से अंदाजा हो रहा था कि वो एक खूबरू नौजवान। आंखों से भी ज्यादा उसकी बातें अच्छी थी, यानी कि वो गुफ्तार का गाजी था। मुझे इसकी मोहब्बत भरी बातों की आदत हो गई थी। वो सारा सारा दिन फोन करके भी मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता। मेरी ज़िंदगी में जिस किसी चीज़ की कमी थी वो मुझे मिल रही थी, लेकिन एक नामहरम से। वो तो मेरी तारीफ करने से कासिर था जो मेरा महरम था। काफ़ी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा। वो वलीद की गैर मौजूदगी में आता, हम बातें करते, लेकिन कभी उसने कोई गलत हरकत नहीं की। मेरी अकल पर शैतान ने पर्दा डाल दिया था। मुझे ये भी खौफ नहीं था कि कोई अजनबी शख्स मेरे कमरे तक आ जाता है और वो कुछ गलत भी कर सकता है। किसी अजनबी पर एतबार करना किस कदर गलत था। मेरा शौहर तो सिर्फ आंखों से अंधा था, मगर मेरा तो दिल भी अंधा हो चुका था। मेरी रूह सब कुछ अंधी हो चुकी थी। मैं क्या कर रही हूँ मुझे नजर नहीं आ रहा था कि मैं कितना गलत कर रही थी। मुझे एहसास नहीं था, लेकिन मैं ये सब क्यों कर रही थी? मैंने कभी खुद से सवाल नहीं किया। एक रात हम बातें कर रहे थे कि वलीद की कॉल आई कि वो पहुंचने वाला है। मैं हैरान हो गई कि वो अचानक से कैसे आ गया। मैंने उससे कहा कि वो कहीं छुप जाए, क्योंकि वलीद की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और वो अंदर दाखिल हो चुका था। उसने कहा, मुझे छुपने की क्या जरूरत है, तुम्हारा शौहर तो देख ही नहीं सकता है। ये सोचकर मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा, वाकई जब वो देख नहीं सकता तो क्या जरूरत है? फिर उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, और वो चला गया। थोड़ी देर बाद वलीद अंदर आए। मैंने कोई बात नहीं की। उन्होंने सलाम किया, मैंने जवाब दिया और सोने के लिए लेट गई। मैंने लाइट ऑफ की और मुतमिन होकर आंखें बंद की, सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैंने महसूस किया कि वलीद सोए नहीं थे, वो बैठे हुए थे। फिर अचानक से बोल पड़े, नाज़नीन, तुम्हें मालूम है मेरे वालिद भी अंधे थे और मेरी माँ बेहद हसीन थी। खानदान वालों के दबाव में आकर मेरी माँ ने मेरे वालिद से शादी तो कर ली, लेकिन उनके अंदर एक वीरानी भी हमेशा से रही और उन्हें अंधे इंसान के साथ ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं पैदा हुआ तो वालदा ने अपना दिल मुझसे लगा लिया, लेकिन फिर उनका दिल मुझसे उठ भी गया। उन्होंने अपना दिल कहीं और लगा लिया। अब्बा की गैर मौजूदगी में रोज़ाना एक गैर शख्स हमारे घर आता और मेरी माँ उससे बातें करती रहती और मैं सुनता था, मगर कुछ कहता नहीं था। जैसे ही वलीद ने ये अल्फाज अदा किए, मेरी जान निकल गई। ये तो मेरी ही कहानी थी जो मुझे सुनाई जा रही थी, यानी कि मेरी सास के साथ भी यही जुल्म हुआ और मेरी सास ने वही जुल्म मेरे साथ दोहराया। ना जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास ने अपनी महरूमी का बदला मुझसे लिया। वलीद ने फिर बोलना शुरू किया, लेकिन मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं था। मेरा बचपन खत्म हो गया, यहाँ तक कि मेरा लड़कपन और फिर जवानी आ गई। वो शख्स ना जाने कहाँ चला गया था। फिर मैं और मेरी माँ थे, और मेरी माँ ने दूसरा बच्चा पैदा करने की जहमत नहीं की। मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। सारी जिंदगी मेरे वालिद को पता न चल सका कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई उनके घर आता है और उनकी बीवी से बातें करता है। फिर मेरी माँ इतनी ढीठ बन गई कि उन्हें वालिद की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे वालिद के सामने वो शख्स हमारे घर आता, मेरी माँ उसे दूसरे कमरे में ले जाती और उनकी बातों की आवाज़ मुझे आती।
اس عرصے میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میری ماں کا کوئی کزن تھا جو ان سے بے حد محبت کرتا۔ مجھے اپنے والد کا دکھ ہوتا۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ تم جانتی ہو، میں پیدائشی اندھا نہیں تھا۔ میں بچپن میں دیکھ سکتا تھا، پھر اپنی ماں کی حرکات اور سکنات دیکھتا رہتا اپنی آنکھوں سے۔ آہستہ آہستہ میری بینائی جاتی رہی، کیونکہ یہ اندھا پان میرے باپ کی طرف سے مجھے وراثت میں ملا تھا۔ میں لڑکپن کو پہنچا تو بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں اب دیکھ نہیں سکتا کہ میری ماں کیا کرتی ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسروں کی خاطر اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے، اس لیے میں نے اپنا علاج شروع کیا۔ اور نازنین، شادی کی رات جب میں نے تمہیں دیکھا تو تمہارے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ولید کہتے کہتے خاموش ہو گئے اور ان کی بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ تو اندھے تھے، پھر انہوں نے میرا حسن کیسے دیکھ لیا؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اندھیرے میں ان کے وجود کو دیکھتی رہی، جو سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کیسے مجھے محسوس کیا؟ آپ تو دیکھ نہیں سکتے۔ مجھے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ولید کیا کہہ رہے تھے وہ دیکھ سکتے تھے، یا پھر یہ کوئی بھونڈا مذاق کر رہے تھے جو میرے ساتھ ہو رہا تھا؟ میں نے لڑکپن کے بعد اپنی آنکھوں کا علاج شروع کیا۔ میرے ساتھ زیادہ مسئلہ نہیں تھا، تھوڑے سے علاج میں ہی آپریشن کے ذریعے میری بینائی واپس آ گئی اور وہ سب کچھ میں دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت میری ماں نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ میں نے خاموشی سے ان کا فیصلہ قبول کر لیا۔ تمہاری تصویر مجھے میری ماں نے نہیں دکھائی، کیونکہ وہ مجھے اب تک اندھا سمجھتی تھی۔ میں نے ان سے کچھ کہا بھی نہیں، میرا دل تو ان سے اٹھ چکا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میں دیکھ سکتا تھا، میں نے تمہیں دیکھا تھا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس طرح کی بیوی ثابت ہوتی ہو، بے وفا ہوتی ہو میرے اندھے پن کا سن کر، یا پھر میرا سہارا بنتی ہو۔ لیکن مجھے تمہارا رویہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تمہارے سامنے اندھے پن کا ناٹک میں نے صرف ایک ہی مہینہ کیا، اور ایک مہینے میں تم نے مجھے چھوڑ کر اپنا عاشق بھی بنا لیا۔ ولید کی بات سن کر میرے تو سر پر آسمان آ گرا، میرے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ نازنین، وہ نقاب پوش کوئی اور نہیں، میں ہی تھا۔ ولید کی بات سن کر مجھ پر غشی تاری ہونے لگی۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی قسمت پر کیسے ماتم کروں؟ آپ نے یہ سب میرے ساتھ کیوں کیا؟ میں نے ہمت کر کے ولید سے سوال کیا۔ ولید نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ وہی نقاب دراز سے نکالا، اپنے چہرے پر پہن لیا۔ میں نے دیکھا یہ وہی شخص ہے جو مجھ سے ملنے آتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے اس قدر نفرت میں مبتلا ہو گئی تھی کہ کبھی غور سے نہیں دیکھا۔ یہ آنکھیں میرے شوہر کی آنکھیں ہیں، جنہیں میں دیکھتی ہوں نقاب کے پیچھے۔ نازنین، اگر میں شادی کے بعد اندھا ہو جاتا کسی حادثے میں، تو کیا تم کسی اور سے واپس استوار کر لیتی؟ ولید کے سوال نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ میرے پاس بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے اس نقاب پوش سے محبت ہو گئی تھی، اور پھر وہ میرا شوہر ہی تھا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ میں حالات کا مارا ہوا انسان تھا، جس نے اپنی ماں کی بے وفائی دیکھی تھی، اور میں اس کی سزا ایک معصوم لڑکی کو دینا چاہ رہا تھا، اسے آزما کر۔ لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، کیونکہ میں تمہارے کردار کو جان گیا ہوں۔ تم نے ایک اجنبی سے صرف باتیں کی، اپنی حدود کا خیال رکھا۔ تمہارے احساسات اور جذبات میں پاکیزگی میں نے تنہائی میں دیکھ لی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ تمہیں صرف محبت بھری باتوں کی ضرورت تھی۔ تمہارے اندر کوئی برائی نہیں تھی، ایک احساس سے کمتری تھا۔ اور بس نازنین، میں تمہیں کیا خاک معاف کروں گا، بلکہ میں تو اس قابل نہیں کہ تمہیں معاف کر سکوں۔ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں تم سے معافی مانگوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ غلط تم نے نہیں، بلکہ میں غلط ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تمہیں آزمائش میں ڈال کر، کسی اور کی سزا تمہیں دے کر۔ ولید نے کہا تو میں نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا، وہ بھی مجھے معاف کر دیں۔ ہم انسان خدا کے بندے ہیں، غلطی سے پاک صرف خدا کی ذات ہے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ولید اندھے نہیں تھے، اندھی میں تھی۔ آج خدا نے ولید کے ساتھ مجھے بھی بینائی عطا کر دی تھی۔ میں اس کی شکر گزار تھی۔ اس رات ہم دونوں نے مل کر خوشگوار ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھی، اور ہم بہت خوش تھے۔ سچ کہتے ہیں خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ہمیں سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔